कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथाये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। देवबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्निष्टारगमद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंदम सप्तमाध्यायम श्लोकम 10. എല്ലാവർക്കും തിരുവോണാശംസകൾ. നമ്മളപ്പോ ഇന്ന് ദിവസം വാമനമൂർത്തിയെ കൂടി ഓർമ്മിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാൻ ആ രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു കലണ്ടറുമായിട്ട് ചെറിയ വൈഷ്ണവ കലണ്ടറുമായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത മാസം 23 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാമന ദ്വാദശി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വാമനമൂർത്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ഭാഗം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. മതത്തിൽ കാണാൻ അല്ലെ കൃഷ്ണ. प्रभुजी हरे हरे कृष्ण. ഇന്നലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഞാനെങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. ആ കാര്യം നാരദ മുനി യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സിന് പോയപ്പോൾ ദേവന്മാരും ഇന്ദ്രനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് കയാതുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരികയുണ്ടായി. നാരദമുനി അതിനെ തടയുകയുണ്ടായി. ഒരു പറയുകയുണ്ടായി, ഈ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്നത് ഒരു അസുരൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇവനെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൊല്ലണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കയാതുവിനെ മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതിനെ നാരദമുനി പറയുന്ന മറുപടിയാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച. അയം നിഷ്കിൽബിഷാഃ സാക്ഷാൽ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ ത്വയാ ന പ്രാപ്സ്യതേ സംസ്ഥാ മനന്ദ അനുചരോ ബലി. ശ്രീനാരദ ഉവാച. അയം നിഷ്കിൽബിഷാ സാക്ഷാൽ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ ത്വയാ ന പ്രാപ്സ്യസേ സംസ്ഥാമനന്ദാനുചരോ ബലി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച. അയം നിഷ്കിൽബിഷാ സാക്ഷാൽ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. अयं निष्किल्बिषा साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्यते संस्थानुचरो बलि. श्रीनारद उवाच. अयं निष्किल्बिषा साक्षात् महाभागवतो महान्
त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्दानुचरो बली हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കോ. अंबिका कैसे विद्यादास माता जी चोली हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच अयं निष्किल्बिष साक्षान्महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. मालविका देवदास माता जी चोली हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निखिलबिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्दानुचरो बली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु. हरे प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्दानुचरो बली। हरे प्रभु जी। सीतारामन माता जी चोली हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किलबिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थान् अनन्तानुचरो बलिं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैप्पी तिरुवोणम. हरे कृष्णा. सरस्वती माता जी हरे कृष्णा. माता जी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. नमो भगवते वासुदेवाय. श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. हरे प्रभु जी। राजी ओम माता जी चोली हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थान् अनन्तानुचरो बली। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. विद्यानाथ माता जी चोली हरे हरे कृष्णा. कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो संस्थाम् अनन्तानुचरो बली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. भारतीय माता जी हरे कृष्णा. माता जी चोली हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री नारद उवाच अयं निखिलबिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्दानुचरो बली। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माता जी सलाम माता जी चोली हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा. भगवते वासुदेवाय. श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थान् अनन्तानुचरो बली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृष्ण माता जी चोली हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो चोली भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थान् अनन्तानुचरो बली। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. माता जी निर्मला माता जी चोली माता जी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी। चलो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीनारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान्
त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्दानुचरो बलि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। हरे कृष्ण। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച അയം നിൽക്കിസ്മിഷ സാക്ഷാൻ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ ത്വയാന പ്രാപ്സ്യത്തെ സംസ്ഥാമനന്ദാനുചരോ ബലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण माता जी। शारदा शुभासना दस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच अयं निष्कल्बिषः साक्षा महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्दानुचरो बलि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीजा दिनेश माता जी। हरे कृष्ण। अनम्यूट। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थान् अनन्तानुचरो बलि। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। स्वाभाविक माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिष साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्द अनुचरो बलि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्दानुचरो बलि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मायरीद मंगल देवी दस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थान् अनन्तानुपमो बलिः। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। गीता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणामम। रामचंद्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्दानुचरो बलि। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण जी। ओके ഇതാരായിരുന്നു രമണി മാതാ ജി അല്ലേ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. റിയൽമി ആരാണ് രമണി മാതാ ജി അല്ലേ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थानमनन्दानुचरो बलि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्दानुचरो बलि। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वसंत माता जी चलो. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्ण. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച അയം നിഷ്കിൽബിഷഃ സാക്ഷാത് മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्दानुचरो बलि. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गजश्री माता जी चൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്. സോറി. चलो. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम चलो. हैप्पी ओणम प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण. नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते समस्त अनन्तानुचरो बलि। हरे कृष्ण प्रभु जी। विजयश्री माता जी चलो. हरे कृष्णा प्रभुजी। प्रणामं हरे प्रभुजी। कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच
അയം നിഷ്കിൽബിഷ സാക്ഷാൻ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ ത്വയാ ന പ്രാപ്സ്യതേ സംസ്ഥാം അനന്താനുചരോ ബലി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച അയം നിഷ്കിൽബിഷാ സാക്ഷാൻ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ ത്വയാ ന പ്രാപ്സ്യതേ സംസ്ഥാമനന്താനുചരേ ബലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. सुमित्रा शांति प्रदेश माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्री नारद उवाच अयं निष्किल्मिषे साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्तस्य ते संस्थामनन्दानुचरो बलिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. गीता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रणाम प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीनारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बलि. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. महिमादाजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीनारद उवाच अयं निष्किल्बिष साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थान् अनन्तानुचरो बलि. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. जय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीनारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बलि. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. भावार्थम भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. നാരദമുനി മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവനും പാപരഹിതനുമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവനൊരു മഹാഭക്തനും ഭഗവാന്റെ അതിശക്തനായ ഒരു ഭൃത്യനുമാണ്. അതിനാൽ അവനെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അസുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തർ ഒരു ഭക്തനെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷെ അവർക്ക് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനെ വധിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 9:31 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. തന്റെ ഭക്തൻ അസുരന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഈ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സാധുതയ്ക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ സ്പഷ്ടമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. നാരദമുനി സ്വർഗാധിപതിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കുക നിങ്ങളാൽ അസാധ്യമാണ്. മറ്റുള്ളവരാലും തീർച്ചയായും അത് സാധ്യമല്ല. പ്രഭുപാദിക്കും നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे. ഇന്ദ്രന്റെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെയും ആ
പ്രവൃത്തിയെ തടയുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, നാരദമുനി അവിടെ എത്തിച്ചേരും. തക്ക സമയത്ത് നാരദമുനി അവിടെ എത്തിച്ചേരും. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരും. അല്ലെ, ഓരോ അവസരത്തിലും ഭക്തന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരെ, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ അവിടേക്ക് അയക്കും. ഓരോരോ അവസരത്തിലും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നാരദമുനി അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഓരോരോ അവസരത്തിലും നാരദമുനി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ, അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്. നേരത്തെ വ്യാസദേവൻ എല്ലാ വേദങ്ങളെയും എഴുതിയിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, പൂർണ്ണ സന്തോഷമില്ലാതെ അവിടെ നാരദമുനി വരിക്കും, അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ അവസരത്തിൽ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ കയാതു, അല്ലെ, കയാതു അസുരന്റെ പത്നിയാണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പത്നിയാണ്, ദേവന്മാരുടെ ശത്രുവിന്റെ പത്നിയാണ്. എങ്കിലും നാരദമുനി അവിടേക്ക് ആ തക്ക സമയത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രനെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ തടയുകയും ഉണ്ടായി. അല്ലെ, നാരദമുനി എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടി അസുരനല്ല, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ദേവന്മാര് കരുതിയിരിക്കുന്നതാണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിനേക്കാളും വലിയ ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു അസുരനായിരിക്കും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ബീജത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഈ കുട്ടി. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഭയമുണ്ടാക്കുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എന്നാണ് അവർ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് കയാതുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. നാരദമുനി പറയുന്നു, ഈ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുട്ടി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവനും പാപരഹിതനുമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവനൊരു മഹാഭക്തനും ഭഗവാന്റെ അതിശക്തനായ ഭൃത്യനുമാണ്. കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിലാണുള്ളത്. എന്നാൽ നാരദമുനിക്കറിയാം, അല്ലെ, നാരദമുനി ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ, അല്ലെ, നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്കും പല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്. എന്താണ്? ഈ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി മഹാഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു സേവകനാണ്. അതിനാണ് അവനെ കൊല്ലാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നത്. ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ജീവിതത്തിന് സംഭവിച്ചത്. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപു പല വഴികളും നോക്കി, അല്ലെ, ഇത് ഹിരണ്യകശിപു അവസാനം വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്, ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്, എന്നിട്ടും അവനെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവനെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിന്. ഇവൻ ആരെയാണോ ആരാധിക്കുന്നത്, ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഇവനുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഹിരണ്യകശിപു. അതുപോലെ തന്നെ നാരദമുനി പറയുന്നു, അല്ലെ, ഇന്ദ്രൻ അത്രയും ദേവന്മാരുടെ അധിപൻ, അല്ലെ, ശക്തിശാലി, ധാരാളം ആയുധങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ പറയുന്നു, ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ നിനക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയും. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ തന്നെ കൊല്ലാനല്ല, എനിക്ക് പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ കൊല്ലാനാണ് പ്ലാൻ. എന്നാൽ നാരദമുനി പറയുന്നു, നിനക്ക് ഇവനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവത് ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അസുരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അഭക്തർ ഒരു ഭക്തനെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷെ അവർക്ക് പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനെ വധിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ ലീലയിലൊക്കെ, അല്ലെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനാണ് ആ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ, അല്ലെ, ആ ഭരണാധികാരി അവനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ശിക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. പലതരത്തിലും ഉപദേശങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി, അതൊന്നും ആവുന്നില്ല. അല്ലെ, അവസാനം ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജയിലിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ.
ആ ജയിലിലുള്ള അവരോടെല്ലാം പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ കൂട്ടുകാരായിരിക്കുന്ന അസുര സഹപാഠികളോടൊക്കെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത സേവനങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കലാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കെ ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിലിലുള്ള എല്ലാ ജയിൽ കുട്ടികളും ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. നേരത്തെ ഒരാളെ കൊണ്ടായിരുന്നു ശല്യം. അപ്പോ അവനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടപ്പോഴെന്താണ്, ഗുരുദാസ് ടാഗോറിനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടപ്പോൾ ജയിലിലുള്ള എല്ലാവരും ഉച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കും. ഇവന് ജയിലിലിട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരെയും കൂടി മോശമാക്കുന്നതാണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവനെ ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ച് വലിച്ചഴച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചാട്ടബാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലണം ഇവനെ. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഇനി ഭാവിയിൽ ആരും ചെയ്യില്ല. ഇത്രയും കഠിനമായുള്ള ശിക്ഷയാണ് നാമം ജപിക്കുന്നതിന് കിട്ടുമെങ്കിൽ ആരും പേടിച്ചിട്ട് ആരും ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ ഓരോരോ മാർക്കറ്റുകളിലും ഓരോരോ കവലകളിലും പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവനെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതിനായിട്ട് 2 വലിയ കിങ്കരന്മാരെ അയക്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി 22 മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടിച്ചിട്ടും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനൊന്നും സംഭവിച്ചു. അദ്ദേഹം നാമം ജപിക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കരുതേ, ഇവർ ആ രാജാവിന്റെ വെറും സേവകരാണ്, ഇവർ ഇവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഇവർക്ക് ശിക്ഷകൾ കൊടുക്കരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ. അവസാനം അവരോട് നേരത്തെ രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇവനെ കൊന്നിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങ് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്ന് മരിച്ചു തരുമോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ഞങ്ങളെ രാജാവ് കൊല്ലും, ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവസാനം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സമാധി അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് സമാധി അവസ്ഥ. സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുക, സാധാരണ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ പ്രായമായിട്ട് അങ്ങനെ സമാധി ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പോഴവർക്ക് സന്തോഷമായി, ഇവൻ മരിച്ചല്ലോ, ഈ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അവിടെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ഇടുകയും രാജാവ് അതൊന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുന്തമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുത്തി നോക്കുകയും ചെയ്ത് അനക്കമില്ല. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗംഗയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ഗംഗയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ ഗംഗയിൽ നിന്നും മറുകരയിലേക്ക് നീണ്ടു പോവുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നാമം ജപിക്കുന്നത് തുടരുകയും. അപ്പൊ ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു പറയുന്നു. ഈ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഏൽക്കുന്ന ഓരോ അടിയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പുറത്താണ് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ പാടുകൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പുറത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഓ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാൻ എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകും. പ്രഭാതയുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാഴ്വാക്കുകളല്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 9:31 വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൗന്ദേയ പ്രതിജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്. തന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനോട് പറയുന്നു, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളിൽ 500 ചില്ലറ ശ്ലോകങ്ങളും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താ ഈ ശ്ലോകം കൂടി പറഞ്ഞൂടെ, അല്ലേ? അല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളും ചിലപ്പോഴും എനിക്ക് വാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റേണ്ടതായി, എന്നാൽ എന്റെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും മാറില്ല, അതിനൊരിക്കലും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു, ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധമെടുപ്പിക്കും, ഞാൻ പാണ്ഡവരെ വധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും അർജുനന്റെ നേരെ ഞാൻ ആക്രമണം നടത്തും. അങ്ങനെ ഞാൻ
കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധമെടുപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. രണ്ടുപേരും കൗരവരും പാണ്ഡവരും യുധിഷ്ഠിനും അർജുനനും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോയി അല്ലെ, യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ പക്ഷം ചേരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാൻ അപ്പോഴും പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരാളുടെ പക്ഷത്ത് വരാം, ആർക്കാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്, പക്ഷെ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല അല്ലെ. മറുവശത്ത് നാരായണ സേനയെ ഞാൻ നൽകാം. ദുര്യോധനൻ വിചാരിച്ചു, എന്തിനാണ് ഈ ആയുധം എടുക്കാത്ത കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് വലിയൊരു സേനയാണ് വേണ്ടത്. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഭാഗ്യം, ദുര്യോധനന് അങ്ങനെ തോന്നിയത് നന്നായി, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ യുദ്ധത്തിന് വരാം, ആയുധം എടുക്കും. എന്നാൽ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ ഭഗവാൻ ആയുധം എടുത്തു. ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ വാക്കുകൾ രഥത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുത്തു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അത് ആസ്വദിച്ചു എന്നവർ ഭഗവാൻ കൊല്ലാൻ വരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും സുഹൃത്ത്. ഓ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ആ അവസരത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടില്ലേ. ഓ ഭഗവാൻ അതുപോലെ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭക്തന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഇതാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പാലിക്കപ്പെടാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും സംരക്ഷണം നൽകും. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പല രീതിയിലും ഹിരണ്യകശിപു കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെ. ഒരു സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടി, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും വധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത്രയും ശക്തിശാലിയായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഏത് വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടും കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോകാതെ സത്യമായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷണം. തന്റെ ഭക്തൻ അസുരന്മാരാൽ വധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്. ഈ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സാധുതയ്ക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ സ്പഷ്ടമായ ഒരു ഉദാഹരണം. നാരദമുനി സ്വർഗാധിപതിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദേവന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടിയെ വധിക്കുക നിങ്ങളാൽ അസാധ്യമാണ്, മറ്റുള്ളവരാലും തീർച്ചയായും അത് സാധ്യമല്ല. ദേവന്മാരാണ്, നിങ്ങൾ ശക്തിശാലികളാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരാലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. ഈ ദേവന്മാരെ പോലും തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിരണ്യകശിപു. അത്രയും ശക്തിശാലിയായ ഹിരണ്യകശിപുവിനും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, രാഖി കൃഷ്ണ മാരേക മാരേ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആർക്കും അയാളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആർക്കും അയാളെ രക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കില്ല. ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം വരങ്ങൾ നേടി മരിക്കില്ല എന്ന് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഹിരണ്യകശിപു ധാരാളം രീതിയിൽ ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. മതയാനയുടെ ഇട്ടു, വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇട്ടു, തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, തീയിലിട്ടു, പൊളിയുടെ മടിയിലിട്ട് കത്തിക്കാൻ നോക്കിയില്ലേ, പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ചാടി സമുദ്രത്തിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തി വിഷം നൽകി. അങ്ങനെ എല്ലാ വഴികളും ൂടെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിലൂടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ നൽകും. ഒരിക്കലും ഒരു അസുരന് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ വധിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം, ഓണായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുക്തസ്താം വിഹായേന്ദ്രോ ദേവർഷേ മാനയൻ വചഃ അനന്തപ്രിയ ഭക്തൈനാം പരിക്രമ്യാദിവം യയോ. ഇത്യുക്തസ്താം വിഹായേന്ദ്രോ ദേവർഷേർമാനയൻ വചഃ അനന്തപ്രിയ ഭക്തൈനാം പരിക്രമ്യാദിവം യയോ. ദേവർഷി നാരദൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ മാനിച്ച് ഇന്ദ്രൻ തൽക്ഷണം എന്റെ മാതാവിനെ മോചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായതിനാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും അവരെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. അനന്തരം അവർ അവരുടെ സ്വർഗീയ സാമ്രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി.
നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ ഇന്ദ്രനൊക്കെ ആ പ്രവൃത്തികള് നിർത്തുകയുണ്ടായി. നാരദമുനി ഇത്രയും പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശു, ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വധിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തനെ അവര് ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രദർശനം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഇന്ദ്രനും ഇതര ദേവന്മാരും ഉത്കൃഷ്ട വ്യക്തികളാണ്. ഉത്കൃഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളാണെങ്കിലും നാരദമുനിയെ അങ്ങേയറ്റം അനുസരിക്കുന്നവരായിരുന്നതിനാൽ പ്രഹ്ലാദനെ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്ദ്രൻ തൽക്ഷണം അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനെയാണ് പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള അറിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പത്നി കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു മഹാഭക്തനുണ്ടെന്ന് ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അവർ നാരദമുനിയുടെ പ്രാമാണികമായ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കുകയും തൽക്ഷണം ആ ഭക്തൻ ഏതു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലാണോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഭക്തന് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഈശ്വരനെയും ഭക്തനെയും അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ദൈവത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെയും കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ പ്രസ്താവന സ്വീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകള് ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരൊക്കെ അനുസരിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഇതാണ് പരമ്പരാ സമ്പ്രദായം. ഒരു ഗുരു, ദേവർഷി. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും പോലും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് നാരദമുനി. അസുരന്മാർക്കും പലപ്പോഴും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കംസനെ പോയിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഓരോരോ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ. ഇതിനാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വേഗത്തിൽ നടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് കംസനെയും പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ എന്നെ വധിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഏത് പുത്രനാണ് 8ാമത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ആ ലീലകൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുന്നു, കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഈ ഭക്തനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ട, അവരെ പരിക്രമം ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു, പ്രദർശനം ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ദേവന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ അല്ലെ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെയും പോവുകയും ആ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും അവരെ നമസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ദേവന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് പോലും ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അസുരന്മാർക്ക് സാധാരണ അസുരന്മാര് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ സംശയം, ഇവൻ അസുരൻ തന്നെയാവും, ഞങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വധിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ നാരദമുനി പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കേണ്ട, അതിനെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കേണ്ട. പ്രഭാതർ പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ പരമ്പരാ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം ഗുരുക്കന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ സാധുക്കൾ അവർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിക്കണമെന്ന്. അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടി ജനിച്ചില്ല എങ്കിലും നാരദമുനിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവര് അവിടെ നിന്നും പോവുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദ്രനും ഇതര ദേവന്മാരും ഉത്കൃഷ്ട വ്യക്തികളാണെങ്കിലും നാരദമുനി അങ്ങേയറ്റം അനുസരിക്കുന്നവരായതിനാൽ പ്രഹ്ലാദനെ സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇന്ദ്രൻ തൽക്ഷണം അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനെയാണ് പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിൽ അറിവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പത്നി കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഒരു മഹാഭക്തനുണ്ടെന്ന് ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാർക്കും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ നാരദമുനിയുടെ പ്രാമാണികമായ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കുകയും തൽക്ഷണം ആ ഭക്തൻ ആ സ്ത്രീ ഏത് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിലാണോ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ത്രീയെ പ്രശ്നം ചെയ്ത് ഭക്തനെ ആദരിക്കുക. സോ ഇന്ദ്രനോ ദേവന്മാർക്കോ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നാരദമുനിക്ക്
ഇനി ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാം. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഈശ്വരനെയും ഭക്തനെയും അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ദൈവത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെയും കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുവൻ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കും അപ്രകാരം അറിയാൻ സാധിച്ചു. പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അതങ്ങനെയായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മായാവാദികളുടെയും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കും. അതിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് നേടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ബാധിക്കും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. എന്നാൽ ഓണമായിട്ട് തിരുവോണമായിട്ട് പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം എല്ലാവരും ബിസി ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും, അല്ലേ? ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। पंचाग्निपदरिवशापरिदानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत गुरु वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഓണാശംസകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി ജഗന്നാഥ് എവിടെയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥ് എവിടെയുണ്ട്? ഓണമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അവനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെയാണ്. മറ്റന്നാൾ ബലറാം പൂർണിമ, പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോ ജന്മാഷ്ടമി. പ്രഭു നാട്ടിലേക്ക് വന്നോ? നാട്ടിലേക്ക് വന്നോ? ഇല്ല, അപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ കുറച്ച് എന്താ പറയാ, ദൈവത്തെ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആള് വേഗം വരാറുണ്ട്, ചാടി ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ബലറാം പൂർണിമയാണ്, ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഓണത്തിന്റെ മാത്രമല്ല. ബലറാം പൂർണിമ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, ഉച്ചവരെ 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ കുറച്ച് ഇവിടെ ജന്മാഷ്ടമിയുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെയൊക്കെ പന്തലിടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹാപ്പി ഓണം. ഹാപ്പി ഓണം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാമന അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇന്നലെ വാമന മൂർത്തിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രഭുജി? എല്ലാവരും അപ്പൊ വാമനമൂർത്തിയും കൂടി ഓർക്കുക, അല്ലെ? വാമനമൂർത്തിയുടെ കാര്യം ലഭിച്ചതാണ്. ബലിമഹാരാജാവാരാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ്. നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ മകൻ വിരോചനന്റെ മകനാണ് ബലി മഹാരാജ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ്, ഭക്തനാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തൻ അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ സുതല ലോകത്തിൽ തന്നെ ദ്വാരപാലകനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയിട്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഭക്തന് വേണ്ടി. ഇവിടെ നമ്മെ ഭക്തത്വം അത്രയും വലിയ സത്യമാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ബലിമഹാരാജ്. അപ്പൊ അത് ഇനി അടുത്ത മന്വന്തരത്തിൽ ഇന്ദ്രനാവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ സുതല ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രനേക്കാളും എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചു. നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി കുറെ എന്താ പറയാ പാതാള ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ, അല്ലെ? പാതാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വലിയ എന്തോ ഒരു ഗർത്തം, അതിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി, അല്ലെ? ഇതാണ് സാധാ വിഡികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിനടിയിൽ, അല്ലെ, അതല വിതല സുതല ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങള്, അതിൽ തന്നെ സുതല ലോകം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം എന്താ പറയാ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അത്രയും അധമ ലോകങ്ങളാണെന്നില്ല. സുതല ലോകത്തില്
പറയുന്നു സുതൻ ലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രനേക്കാളും എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് അവിടെ ബലിമായ രാജാവ് വസിക്കുന്നു. അവിടെ ദ്വാരപാലകനായിട്ട് വാമനമൂർത്തി തന്നെ ദ്വാരപാലകനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ശത്രുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഒരു മന്വന്തരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ബലിമായ രാജാവ് ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരികയും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ വിഡികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വാമനമൂർത്തി എന്തൊരു ദുഷ്ടനാണ്, വന്നിട്ട് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി എന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയാ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ അതിൽ പറയും. വിധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ നാരദമുനി പറഞ്ഞ പോലെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവരിങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും അതെല്ലാം നമ്മൾ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാമന ദ്വാദശിയാണ് അടുത്ത മാസം സെപ്റ്റംബർ 23 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. മലയാള കലണ്ടറുമായി വൈഷ്ണവ കലണ്ടറുമായിട്ടുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന ദിവസം ആ വാമനമൂർത്തിയെ കുറിച്ച് കൂടി ഓർക്കുക. ഭഗവാൻ ബലിമായ രാജാവിന് കാരുണ്യം നൽകുന്നതാണ്. ബലിമായ രാജാവ് ആത്മനിവേദനം ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് സറണ്ടറായിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തനെ ഓർക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെയും കൂടി ഓർക്കും അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാന്റെ കൊച്ചുമോന ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ ആരാധിരിക്കും അല്ലെ. കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പറയുന്നത് ആ ബലിമായ രാജാവിനോട് അസൂയ കൂട്ടിട്ട് ചവിട്ടാത്തി. അതെന്തായാലും അവര് എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്കറിയുള്ള ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്കും പകരുന്നത്. വംശകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുപതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ